Okay, good morning, students. Today we will discuss dual nature of radiation matter level 2 problems. Already I will send you theoretical concept and also applications. మీరు ఒకసారి పర్ఫెక్ట్గా చదువుకొని తర్వాత సాల్వ్ చేయండి. మెయిన్లీ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, ఐనిషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ and photoelectric loss, and moreover relation between kinetic energy and stopping potential. Already we know kinetic energy in electron volt is equal to stopping potential in volts, and similarly moreover dual nature according to de Broglie explanation of dual nature of light and de Broglie wavelength in terms of velocities and kinetic energies and stopping potentials and the kinetic theory of gases. ఆ ఫార్ములాస్ మొత్తం కూడా మీరు ఒకసారి క్లియర్గా చదువుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా ఉంటుందనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్గా చదవండి ఒకసారి. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్ వన్ బై వన్. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అబౌట్ photoelectric effect. A 100-watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of the large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. A 100-watt sodium lamp radiates energy and so power ichadra, that is 100 watts. Okay. Radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of the large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of sodium light is 589 nanometer. Lambda value 589 nanometer. Okay. 589 nanometer. Full stop. At what rate are the photons delivered to the sphere? At what rate the photons delivered to the sphere? Rate another, with respect to time. Number of photons released per second మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా. సో ఆల్రెడీ వి నో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ బై టైం. ఎనర్జీ ఎంతనా హెచ్సి బై ల్యాండా ఇంటూ టీ. ఎనర్జీ ఈక్వల్ హెచ్సి బై ల్యాండా ఫర్ 1 photon. నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అయితే ఎన్ఎస్సి బై ల్యాండా. ఓకే, సో మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఎన్ బై టీనా. ఎన్ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cross multiplication p lambda by hc. Okay, done. Okay, so n by t akkade unchesi on cross multiplication p lambda by hc. See dear students, is the important note. hc Planck's constant na, h value 6.625 into 10 power minus 34, and c value velocity of light, that is 3 into 10 power 8. So hc value ra 19.875 into 10 to the power of minus 26 na. Minus 34 plus 8 26 joule meter ra. ఇదేమో జౌల్ పర్ సెకండ్ అన్న, ఇదేమో మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది జౌల్ సెకండ్ అనేది ప్లస్ కాన్స్టెంట్ జౌల్ సెకండ్, ఇది వచ్చేసి సెట్రా మీటర్ పర్ సెకండ్. Second cancel like this. So ultimately C value is what? C is equal to 19.875 into 10 power minus 26 joule meter, or approximately like this 20 into 10 power minus 26 joule meter రాసుకుంటాను నేను. Okay, now this is SI unit. 20 into 10 power minus 26 joule meter. ఓకే, అది పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఎక్కడైనా సరే ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో n by t is equal to p, that is 100, lambda 589 అంటే 519 కూడా జస్ట్ నానో, that is minus 9 divided by SC value ఎంత 20 into 10 power minus 26.
ఓకేనా. సో 0 0 క్యాన్సిల్ అవుట్, 2 5s are. సో n/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది అనేది 5 ఇంటూ 59 ఇంటూ 10⁻⁴ ఇది -8 అవుతుందా, ఇది పైకి వెళ్తే -8 ప్లస్ 26. సో n/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 59 5s are. $295 into 10⁻⁴ ఎంత ఉందిరా 18 అంతేగా. సో 2.95 10⁻20 రాసుకోవచ్చు. n/t వాల్యూ 2.95 into 10⁻20. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ నానా. అంటే దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ n/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 10⁻20 రా. దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ 1, photons per second. Photons per second. 3 into 10⁻20. That is the first problem. Okay. Write down. That is the first problem. n/t equal to 3 into 10⁻20 photons. Okay, Rana, next problem. Problem number 2. The number of photons emitted per second by a medium wave transmitter of 10 kilowatt power. Power ఇచ్చాడు మనకి 10 kilowatt power emitting a radio of wavelength ఇచ్చాడు. wavelength lambda value 500 meters ఇచ్చాడు అన్న. So number of photons emitted per second by a medium. n/t value again. So P is equal to E/t. Okay. E అంటే SC by lambda ఒక ఫోటాన్ అయితే number of photons అయితే n కాబట్టి n/t. So n/t is equal to again same formula na. n/t is equal to P lambda by hc ra. P value 10⁻⁴ na. So lambda value that is 500 కాబట్టి 5 into 10 రాసాను. డివైడ్ బై సి వాల్యూ 20 into 10⁻⁻26. సో 0 0 క్యాన్సిల్ అవుట్, 2 1s are, 2 5s are. ఓకే, 5 into 5 25. n/t is equal to just 25 into 10⁻⁻. ఎంత అవుతుందిరా 22 అవుతుంది. సో -26 అయ్యో ప్లస్ 26 అవుతుందా, 26 + 4 30 అవుతుందా. ఓకే, 25 into 10⁻30. So that is the answer, or 2.51 into 2.5 or 51 whatever it plus 31. That is the second problem. Third one, a laser is used to weld detached retains emit light with a wavelength 652 nanometer. Lambda ichadra 652 nanometer. Okay. In pulses that are of 20 millisecond duration. Time ichadra 20 millisecond duration. Okay. Duration. The average power during each pulse. Average power during each pulse is average power ichadra. Average power 0.6 watts. Okay. The energy in each pulse and in a single photon are energy in each pulse కనుక్కోవాలి and in a single photon ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎనర్జీ ఇన్ ఈచ్ పల్స్ అండ్ సింగిల్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా ఒక పల్స్ యొక్క ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే దిస్ ద పవర్ రా. సో సింప్లీ ఎనర్జీ బై టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఈ అనేది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ ఫోటాన్ రా బై టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పవర్. ఓకే, మనకి దీని ఇంకా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుతుందా పి ఇంటూ టీ అవుతుంది.
So E is equal to energy of each photon. So P, what is the value of P? 0.6 అంటే 6 into 10 power minus 1. T value ఎంత? 2 into 10 power minus 2. Ultimately energy ఎంత? 8 into 10 power minus 3. ఓకే. సో అక్కడ మీకు వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు కదా. సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంది కాబట్టి E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 10 power minus 8 into 10 power minus 3 divided by 1.6 కదా, అంటే 16 into 10 power minus 20 రాశాను కదా. దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. దిస్ ఈజ్ ఎనర్జీ జౌల్స్. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై 1.6 10 power minus 19 వేయాలి. నేను దాన్ని 16 into 10 power minus 20 రాశాను. సో 18 1s are 18 2s are. సో ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t is nothing but 0.5 into 10 to the power of 17 electron volts. That is the 0.5 వచ్చింది కదా. సో 0.5, so 7.5 into 10 power 6 electron volts and 1.9 electron volts రావాలి. ఓకే ఓకే బై 2 కదా, రైట్. ఓకే నేను ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 into 10 power minus 1. దట్ ఈస్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసినా E ఈక్వల్ P into T. P వాల్యూ వచ్చేసి 0.6. సో 6 into 10 power minus 1 ఇంటూ, సో రిమైనింగ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాశాను? 2 into 10 power minus 2 రాశాను కదా. 6 into 2 12. సారీ స్టూడెంట్స్, 6 into 2 12, minus 1 minus 2 minus 3. ఓకే, 12 into 10 power minus 3 joules అన్న. సో ఇన్ దిస్ కేస్ 12 అన్న, దట్ ఈజ్ 16 into 10 power minus 20. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కన్వర్ట్ చేస్తారా. సో 4 3s are 4 4s are. ఓకే, 4 3s are 12, 4 4s are 16. 3/4 అంటే 0.75 రా. 0.75 into 10 to the power of ఎంత అవుతుంది అనేది 17 electron volts అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ కోర్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ పల్స్. సో లేదంటే మీరు ఎట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు, 7.5 into 10 power 16 electron volts. దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ పల్స్ అన్నది, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ పల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ పల్స్. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ పల్స్. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ పల్స్ అడిగాడు. ల్యాండా ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు, యావరేజ్ పవర్ ఇచ్చాడు. పవర్ ఈక్వల్ E/T కాబట్టి E ఈక్వల్ P into T సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, సింపుల్గా క్యాల్కులేట్ చేశాను. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ జౌల్స్. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై ఎంత వేయాలి మనం? 1.6 10 power minus 19 వేయాలి. 1.6 ఈ పక్క తీసుకొచ్చాను రా, అది 16 into 10 power minus 20 వేసేసాను. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అడిగాడు. నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ అడిగాడు రా. సో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc by lambda. hc వాల్యూ 12400 electron volt divided by నేనా hc వాల్యూ కాన్స్టెంట్ అండి. ఇది కాన్స్టెంట్, మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి, ఇదే వస్తుంది. 12400 electron volts divided by lambda 652 నానో యాంగ్స్ట్రమ్స్లో ఉండాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ 6520 యాంగ్స్ట్రమ్స్. యాంగ్స్ట్రమ్స్లో మార్చాలి. యాంగ్స్ట్రమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ. సో మనం ల్యాండా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే యాంగ్స్ట్రమ్స్లో మార్చుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇది రాసుకున్నప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ వాల్యూ రాసినప్పుడు, హెచ్ వాల్యూ ఇది రాసినప్పుడు ఇది మస్ట్ షుడ్ యాంగ్స్ట్రమ్స్లో ఉండాలి. ఓకే, సో చూడండి 0 0 గెట్ క్యాన్సిల్ అవుట్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దాన్ని నేను 12.40 into 10 power 2 రాశాను రా. దీన్ని 12.40 into 10 power 2 డివైడెడ్ బై దీన్ని నేను 6.52 into 10 power 2 రాస్తాను. క్యాన్సిల్ అవుట్. 6 2s approximately 2 or 1.9 something. Okay, see 1.9 is equal to 1.9 electron volts. 1.9 electron volts. Write down. ఇక్కడ SC వాల్యూ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రాసేసాను డైరెక్ట్గా.
ఇందా చెప్పాను మీకు. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. హెచ్సి వాల్యూ జౌల్స్లో అయితే 19.875 into 10 power minus 26 identically equal to 20 into 10 power minus 26 జౌల్స్ మీటర్స్, జౌలు మీటర్. అదే ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై ల్యాండా ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా రాసినప్పుడు హెచ్సి ఎలక్ట్రాన్ అవర్స్ కన్వర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ల్యాండా మస్ట్ షుడ్ యాంగ్స్టర్మ్స్లో ఉండాలి. సో ఎస్సీ వాల్యూ ఎంత 12400 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ డివైడెడ్ బై ల్యాండా ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్. ల్యాండా ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్ అన్న. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. మీకు ఆల్రెడీ నేను సెండ్ చేశాను రా, సినాప్సిస్ మీకు సెండ్ చేశాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా ఇది చెప్పాము, ఇది రాసుకోవచ్చు. ఈ రెండు అన్న. ఓకే, ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ పల్స్ ఇది. ఓకే, క్లియర్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని రాసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ I will go for next numerical problem. So level 2 or exercise 2 ra. Next problem number 4. Problem number 4 nana. The energy flux of sunlight reaches the surface of the earth is. Energy flux అంటే intensity nana. Energy flux means what? Intensity. So I is equal to 1.388. 1.388 into 10 to the power of entra 3 watt per meter square. Watt per meter square. Then energy flux అంటే intensity రా. Intensity means what? Energy transmitted per second per unit area. Okay, so that is nothing but intensity ఇచ్చాడు మనకు. Energy flux of sunlight reaches the surface of the earth is 1.388 10 power 3 watt per meter square. Full stop. How many photons per square meter are incident on the earth per second అడిగాడు. Number of photons emitted per square meter per second అడిగాడు నన్ను మమ్మీ. ఓకే, assume that photon in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometer ఇచ్చాడా. 550 నానో. ఓకే, సో మనకి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంట్రా వాట్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి పవర్ బై ఏరియా, మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా. పి అంటే ఏందనా? పి అంటే పవర్ అంటే W/T. దిస్ ఈజ్ ఏరియా ఏ. ఓకే, డన్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వర్క్ డన్ బై టైం. వర్క్ డన్ లేదా ఎనర్జీ ఏదైనా రాసుకోండి. సో ఈ అంటే ఏంటన్నా హెచ్సి బై ల్యాండా టిఈ ఏ. ఇది ఒకదాని ఇంటెన్సిటీ, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎన్. సో వాడు అడిగింది ఏంటన్నా నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎమిటెడ్ పర్ సెకండ్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్ అడిగాడు. అంటే n/t ఇంటూ ఏ అక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఐ ల్యాండా బై హెచ్సి. సో n/t ఇంటూ ఏ వాడు అడిగింది ఇది బ్యాక్. ఐ ఎంత 1.388 అంటే 1.39 అయినా లేదంటే 1.4 రాస్తాను. ఓకే, 1.3 లేదా 1.4 రాస్తాను రా. 1.388 కదా, 1.39 ఏంటంటే 1.4 ఇంటూ 10 power 3 ఇంటూ ల్యాండా వాల్యూ 55 into 10 power minus 8 divided by what is the value of T? Sorry, what is the value of HC? HC entra 20 into 10 power minus 26. Already just discuss చేసాము. ఓకేనా? సో క్యాన్సిలేషన్ తీసుకుంటే మనం చూడండి కేర్ఫుల్గా.
n/t into a. సో దీన్ని నేను 14 రాస్తున్నాను రా. 14 ఇంటూ 10 ది పవర్ ఆఫ్ ఇటు వస్తే 2, ఓకే. ఇది 55 వేసుకోండి, 10 పవర్ -8 డివైడెడ్ బై ఇది 2 ఇంటూ 10 ది పవర్ ఆఫ్ 0 లెస్ అయితే -25. 2 1s are 2 17s are ఓకే. రిమైనింగ్ ఏముందిరా, ఈ 25 పైకి పోతే +25, 25 టు 27, 27 లోంచి 8 లెస్ చేస్తే 19 అమ్మాయి, 10 ది పవర్ ఆఫ్ 19 ఓకే. 75 into 55 ఓకే రా, దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. 385 into 10 పవర్ 19. ఆప్షన్స్లో మనకి 3.8లో ఉంది కాబట్టి see this 3.8 into 10 ది పవర్ ఆఫ్ 2 values ఆపకు 21 అన్న, 21. So number of photons emitted per second per unit area is equal to 3.8 into 10 to the power of 21 photons per second per meter square. This is the answer. So 3.8 10 power 21 option B, that is option 2 ra. Option 2 na. Okay. Okay, next problem number 5. Problem number 5 na, work function of the metal is 4 electron volts. Work function ichadra, work function is 4 electron volts. Okay, to eject the photoelectrons with zero velocity. Zero velocity అంటే kinetic energy zero రే, velocity లేదు అంటే kinetic energy కూడా లేదు, zero. Okay, velocity, the wavelength of incident light should be, wavelength అడిగారా, wavelength of incident light. So according to Einstein expression, E is equal to Einstein photoelectric equation है ना, according to Einstein photoelectric equation E is equal to W plus Ke. Okay, Ke is 0. So E is equal to what? W. అంతే కదనా. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ E? Sc by lambda. W ఎంతరా, 4 electron volts, 4 electron volts. So lambda is equal to Sc by 4 electron volts. Okay, what is the value of Sc? 12400 electron volt divided by, this is what, 4 electron volts are right. Electron volt get cancel out. So 4 3s are 4 1s are. So lambda equal to 3100 angstroms. 3100 angstroms. And Sc value 12400 electron volts ఉన్నప్పుడు lambda దేంట్లో ఉండాలి, angstroms లో ఉండాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. రైట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ numerical problem number 5 for 6 sorry. Exercise right. Phase 2 annade, level 2 annade. Okay, next problem number 6 runner. So watch carefully. Problem number 6. That is, if the wavelength of incident radiation changes from lambda 1 to lambda 2 annade. Wavelength of incident radiation changes from lambda 1 to lambda 2. Then the maximum kinetic energy of emitted photon electrons changes from K1 to K2. Then the work function of the emitted surface is another. According to Einstein photoelectric equation, E is equal to work function plus kinetic energy. Okay na? This is photoelectric equation. దీన్ని మనం K1 ఉంటుందరా. ఎనర్జీ అంటే ఎంతరా, C by lambda 1. Okay, W plus K1. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 రా. అట్లాగే Sc by lambda 2 is equal to W plus K2 రా.
ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రా. అంతే కదా వాడండి. వేవ్లెంగ్త్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ λ1 to λ2. Maximum kinetic energy of emitted photon changes from k1 to k2. Then the work function of the emitted surface. వర్క్ ఫంక్షన్ అడిగాడు రా. ఏం చేద్దాం, డివైడ్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 1 బై ఈక్వేషన్ 2 డివైడ్ చేస్తే ఎస్సీ బై λ1 ఇంటూ λ2 బై హెచ్సి వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ప్లస్ k1 బై డబ్ల్యూ ప్లస్ k2. ఓకే, ఎస్సీ ఎస్సీ క్యాన్సిల్ అవుట్. సో λ2 బై λ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందా, డబ్ల్యూ ప్లస్ k1 బై డబ్ల్యూ ప్లస్ k2. ఓకేనా? ఓకేరా. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ డబ్ల్యూ λ2 ప్లస్ డబ్ల్యూ k2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ λ1 ప్లస్ λ1 k1. ఓకేనా బాయ్? ఇది సైడ్ తీసుకోండి అన్న. డబ్ల్యూ λ2 మైనస్ డబ్ల్యూ λ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ1 k1 మైనస్ ఇది ఆ సైడ్ రా. ఏంటనేది λ2 డబ్ల్యూ. ఓకే, λ2 k2 నేను సారీ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు జాగ్రత్త చూడరా. λ2 డబ్ల్యూ అది డబ్ల్యూ λ2 ప్లస్ λ2 k2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ λ1 ప్లస్ k1 λ1. ఓకేరా. ఈ డబ్ల్యూ ఈ సైడ్ తీసుకొచ్చిన వర్క్ ఫంక్షన్ దీన్ని ఆ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నా. ఆ సైడ్ తీసుకెళ్తే λ2 k2. ఓకే, డబ్ల్యూ కామన్ తీస్తే λ2 మైనస్ λ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ1 k1 మైనస్ λ2 k2. ఓకే, ఓకేనా? సో అల్టిమేట్లీ వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వాట్? work function W is equal to λ1 k1 minus λ2 k2 divided by λ1 k1 minus λ2 k2 divided by λ2 minus λ1. That is the answer. That is the work function. λ1 k1 minus λ2 k2 divided by λ2 minus λ1. So that is the option, first option. This is the work function. So here is the simple Einstein-Fodorek equation తీసుకున్నాను. Just consider Einstein-Fodorek equation. SC by λ1 is equal to work function plus kinetic energy. Similarly, SC by λ2 equal to work function plus kinetic energy. Equation 1 and equation 2. 1 by 2. Just solving. Then we will get work function. Okay, next numerical problem 7. Problem number 7 nana. Photons of wavelength 660 nanometer. Wavelength ichadra 660 nano. Okay. Photons of wavelength 660 nanometer are emitted from a 60 watt lamp. Power ichada by watt lamp. What is the number of photons emitted per second? Just simple nana. P is equal to E by T kada, work done by time. Rate of work done is nothing but power. Work done and energy and anta ade. So it is N is C by lambda into T. Energy and C by lambda. Okay, just a single photon. Number of photons unte kabatti energy by lambda. మనకు కావాల్సిన జస్ట్ n by t రా. n by t కాబట్టి p lambda by c. సాల్వింగ్ ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. p వాల్యూ ఎంతమ్మా 60. ఓకే, లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత 6 into 10⁻⁻8 అనుకుంటారా. సో డివైడెడ్ బై SC వాల్యూ 20 into 10⁻⁻26. 3s are n by t is equal to 198 into 10⁻⁸ ఎంత 6 18
18. ఓకే, చేంజ్ చేసుకుంటే 1.98 ఫార్మేట్లో లేదా అప్రాక్సిమేట్లీ 2 రా. 1.98 into 10 to the 20 or 2 into 10 power 20. That is the answer. 2 into 10 power 20 number. That is the answer. Option 3. That is the 7th problem. Okay, next I will go for next numerical problem. Write down, screenshot తీసుకోండి అన్న, మీరు రాసేసుకోండి. Next problem number 8. 7 already completed. Problem number 8 now. So listen carefully. Theoretical bit. The threshold wavelength of photoelectric emission from the metal is 5200 angstroms. Wavelength ichadara 5200 angstrom. Okay. Photoelectrons will be emitted. Threshold wavelength annadu. And what is meant by threshold wavelength? That is the maximum wavelength. Threshold wavelength means what? That is the maximum wavelength of the photo emissive surface in which photoelectric emission takes place. So above threshold wavelength there is no photoelectric emission. Below threshold wavelength photoelectric emission takes place. Below threshold wavelength to above threshold frequency photoelectric emission takes place. Okay, this is the maximum value of wavelength of the metal. That is threshold wavelength. What is it? The threshold wavelength of the photoelectric emission from the metal is 5200 angstrom, photoelectrons will be emitted with this metal is illuminated with a monochromate radiation from 50 watt infrared lamp, 1 watt infrared lamp, 1 watt ultraviolet lamp, 50 watt sodium vapor lamp అన్నాడు. సో మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో వేవ్ లెంత్ ఉంటాయి మన దగ్గర. గామా రేస్ ఎంత? గామా రేస్ లెస్ దాన్ వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి లెస్ దాన్ 10 పవర్ -3 నానోమీటర్. గామా తర్వాత ఎక్స్రేస్ అన్న, ఎక్స్రేస్ వచ్చేసేసి 10 పవర్ -3 నానోమీటర్ టు 1 నానోమీటర్. అల్ట్రావైలెట్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఎంత? 1 నానోమీటర్ టు ఎంత? జస్ట్ 400 నానోమీటర్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ఏంట్రా? విజిబుల్ కదా, విజిబుల్ లైట్ వచ్చి 400 నానోమీటర్ కాబట్టి 750 నానోమీటర్. ఓకే, గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్, విజిబుల్ లైట్, ఇన్ఫ్రారెడ్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇది మ్యాక్సిమం. దానికన్నా తక్కువ అయితే ఫోటోనిక్ ఎమిషన్ జరిగిద్ది, దీనికన్నా తక్కువ అయితే ఫోటోనిక్ ఎమిషన్ జరిగిద్ది. సో మనకి ఇచ్చిన ఒకసారి విజిబుల్ వాడు ఇచ్చాడు, ఏమి ఇచ్చాడు? విజిబుల్ ఇలా ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇచ్చాడు, అల్ట్రావైలెట్, విజిబుల్, ఇన్ఫ్రారెడ్. ఇన్ఫ్రారెడ్ ఎంత? 750 నానోమీటర్ కాబట్టి 1 మిల్లీఆంపియర్. ఇది 750 అనేది నానో అంటే యాంగ్స్ట్రామ్లో వచ్చేసి 7500 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అట్లా, దీనికన్నా జాస్తి ఉంటుంది. అంటే ఇది కాదు. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. 750 నానోమీటర్ అంటే 7500 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అంటే దీనికన్నా జాస్తి. ఎబోవ్ థ్రెషోల్డ్ ఏరియా దేర్ ఇస్ నో ఫోటోనిక్ ఎమిషన్. ఇది అవ్వదు. నెక్స్ట్ విజిబుల్ లైట్ చూడరా, ఇది కూడా 400 నానో ఇంకా 750 నానో దాకా ఉంది, అంటే దీనికన్నా ఎక్కువే ఉంది రేంజ్. ఇది కూడా కాదు. నెక్స్ట్ అల్ట్రావైలెట్ ఇచ్చాడు, అల్ట్రావైలెట్ ఇచ్చాడు మనకి. అల్ట్రావైలెట్ ల్యాంప్ 1 వాట్ అల్ట్రావైలెట్ ల్యాంప్. అల్ట్రావైలెట్ ల్యాంప్ ఇంకా వచ్చే లైట్ ఎంత? వేవ్ లెంత్ 400 నానో టు 1 నానో. 400 నానో అంటే ఎంత? ఇది 4000 యాంగ్స్ట్రామ్. దీనికన్నా తక్కువే కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నానా. సో ఇది పడిందా వచ్చింది, ఎక్స్రేస్ పడిందా వచ్చింది, గామా రేస్ పడ్డా వస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ బిలో థ్రెషోల్డ్ వేవ్లెంత్ టు above threshold frequency. Okay, so the option is 8th one, 3 done. Next third one, next one 9th one.
9. Bit number 9 number. In a photoelectric experiment, photons of energy 5 electron volts. Photon of energy ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడ్రా ఎంతరా 5 electron volt. Okay. Are incident on the metal surface. They liberate electrons which are just stopped by a cathode at a potential of stopping potential ఇచ్చాడబ్బా మినిమం నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ అయ్యేది తిరిగి 3.5 electron volt. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ 3.5 electron volts మైనస్ అయినా అవసరం లేదు 3.5 electron volts అయితేనే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అవుతుంది జస్ట్ వోల్ట్స్ రాయండి ఓకే సో దీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాయండి అలా Ke is equal to అప్పుడు 3.5 electron volt. Okay. Kinetic energy in electron volts is equal to stopping potential in volts. Already I told you. Okay, na bye. With respect to the metal, okay, clear. The work function of the metal is in electron volts. Now work function of E is equal to W plus Ke. E minus Ke is equal to W. E value entra 5, Ke value entra 3.5. So W is equal to what? 1.5 electron volts. That is a simple answer. Option 3. Next, 10th one. Problem number 10 ra. Light of wavelength 5000 angstroms ichchada by. Okay, done. Falls on a sensitive plate with photoelectric work function ichchadu. Entra work function of W value 1.9 electron volts ichchadu. Okay, the kinetic energy of photoelectrons emitted will be kinetic energy అడిగాడు సో ఆన్సర్ దేంట్లో ఉంది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ దేంట్లో ఉంది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంది వాడు అడిగింది మనం kinetic energy అడిగాడు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ అయితే దీన్ని మనం ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో మార్చుకుందాం ఫస్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ hc by lambda 12400 electron volt divided by lambda value entra 500 angstrom. Cancel by. Okay na? Cancel out. ఇప్పుడు E is equal to ఎంత అంటే 124 ఇది పైకి వస్తే ఎంత అవుతుందా జస్ట్ ఇది పైకి వచ్చింది అనుకోండి మనకి 124 కాదు ఇది 10 పవర్ -1 అవుతుంది 10 ఇది నా మైనస్ డివైడెడ్ బై 5 ఓకేనా 5 2s are 10 అంతేగా ఇంకెంత 24 ఉందా సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందా 5 4s are 20 పాయింట్ పెట్టి ఇంకెంత జస్ట్ 1 ఉంది 4 ఉన్నారు 8 24.8 like this అంటే E is equal to ultimately 2.48 electron volts of that 2.48 electron volts అంతే కదరా 5 2s are 10 ఓకే 24 ఉంది 20 ఇంకెంత ఉంది 4 ఉంది పాయింట్ బిట్వీన్ 0 పెట్టినా కరెక్ట్గా ఉంది 24.8 4 అంటే పోతే -1 పోతుంది 2.48 electron volts వచ్చిందిరా This is the energy now. This is what? Energy only. I want kinetic energy. Kinetic energy is equal to energy minus work function. 2.48 minus work function ichadra 1.9 ichada by. So ultimate answer entra 2.48 lonchi 1.98 that will be 14 dra it 1 no 5 by 0.58 electron volts are right 0.58 electron volts that is the kinetic energy the option is 1 first option okay na okay clear nana వచ్చేస్తున్నాను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా ఓకే రైట్ డౌన్ Okay students, next numerical problem number 11. The energies of incident photons are energies of incident photons
Problem number 11. E is equal to ఎంతంట్రా ఒకటే 3 4 5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకే, వర్క్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది మెటల్స్ ఆర్ వర్క్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాడురా. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనుకోండి, ఇది కూడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్టే అబ్బాయి, అది కూడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్టే, ఇది కూడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్టే. వర్క్ ఫంక్షన్స్ ఎంత ఇచ్చాడా? 1.5 0.5 ఫస్ట్ వన్ 0.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. నెక్స్ట్ 0.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, 1.5 2.5 1.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ 2.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే ఓకేరా. సో అయితే ఏమన్నాడు? ద మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో అడిగాడు. సో మీకు ఆల్రెడీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ మైనస్ వర్క్ ఫంక్షనేగా. సో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఈ ఎంత 3 మైనస్ డబ్ల్యూ ఎంత 0.5, ఆన్సర్ ఎంత 2.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. K2 చూద్దాం. ఈ మైనస్ డబ్ల్యూ, ఈ ఎంత రెండోది 4 మైనస్ ఇది ఎంత 1.5, ఆన్సర్ ఎంత 2.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. నెక్స్ట్ Ke3 రా. ఈ మైనస్ డబ్ల్యూ 5 మైనస్ 2.5 రా, ఆన్సర్ ఎంత 2.5. సో అన్నీ కూడా చూడండి 2.5 2.5. సో రేషియోస్ వచ్చేసి ఎంతరా? సో K1 is to K2 is to K3 is equal to 1 is to 1 is to 1. Okay, that is a simple way. Next numerical problem 11 already completed. 12. Radiations of two different frequencies whose photon energies are so E1 వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడా అంటే 3.4 ఇచ్చాడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. E2 is equal to ఎంత ఇచ్చాడంటే 8.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. సక్సెస్ఫుల్లీ illuminate a metal surface whose work function is అంటే ఒకటే మెటల్ మీద పడిందిరా. ఈ రెండు ఎనర్జీస్ కూడా ఒకే మెటల్ సర్ఫేస్ పడ్డాయి. whose work function ఎంత 1.8 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. దిస్ ఈజ్ ద మెటల్ రా. ఒకసారి ఎనర్జీ ఫోటాన్ ఎనర్జీ E1, ఇంకోసారి ఫోటాన్ ఎనర్జీ E2. ఒకటే మెటల్, దానికి ఒకటే వర్క్ ఫంక్షన్ ఉంది. వర్క్ ఫంక్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. 1.8. What is metal work function? The minimum quantity of energy is required just to liberate the electron from the metal. Okay, the ratio of maximum speeds of the emitted electrons will be maximum speeds అడిగాడు మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా, maximum speed అడిగాడు అంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక్కుందాంరా. Ke1 is equal to E1 minus W. E1 ఎంత 3.4 minus 1.8 ఎంత అబ్బాయి అడిగే 3.4 1.8. సో 14 ఇది 2 అండ్ 6 అబ్బాయి 1.6 ఇది 1.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకే, అట్లాగే Ke2 రా. E2 మైనస్ డబ్ల్యూ, E2 ఎంత 8.2. ఓకే, మైనస్ డబ్ల్యూ ఎంత 1.8. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత బై 8.2 1.8. ఆ సైడ్ వస్తే 12 రా. ఇది 2 అది 2 4 7 నుంచి 1 పోతే 6.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకే, సో అడిగింది వెలాసిటీస్ అడిగాడు అంతేగా. రేషియో ఆఫ్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్స్, ఇది మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ ఈ రెండు కూడాను. ఏంటి మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మ్యాక్సిమం వెలాసిటీస్ కావాలి కాబట్టి ½ mv² అంటే మ్యాక్సిమం స్క్వేరే v1 స్క్వేర్ బై ½ mv2² ఈజ్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంతరా 1.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. రెండోది ఎంత 6.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ గెట్ క్యాన్సిల్ అవుట్. ½ m ఆల్సో క్యాన్సిల్ అవుట్.
ఓకేనా 16 1s are 16 4s are సో అల్టిమేట్లీ 1/4 రా ఇది v1 స్క్వేర్ బై v2 స్క్వేర్ మరి v1 బై v2 ఈజ్ ఇప్పుడు ఎంత రా జస్ట్ 1/2 ఆన్సర్ ఈజ్ 1:2 నా 1:2 సో ఆప్షన్ 2 రా దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 13 ప్రాబ్లం నెంబర్ 13 సోడియం అండ్ కాపర్ యా వర్క్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాడు అబ్బాయి సోడియం అండ్ కాపర్ యా వర్క్ ఫంక్షన్ W1 ఫస్ట్ W1 వచ్చేసి ఎంత అంటే సో 2.3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ 2.3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అండ్ W2 వచ్చేసి ఎంత అంటే 4.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఓకే ఇది 4.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ రా ఓకేనా respectively the ratio of threshold wavelength is nearest to వాడు వర్క్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాడు అన్న మనకి రేషియో ఆఫ్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్లెంత్ అడిగాడు W is equal to SC by lambda naught is the threshold wavelength ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది అబ్బాయి సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది కాబట్టి λ1 by λ2 is equal to W2 by W1 వాడు అడిగింది రేషియో ఆఫ్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్లెంత్ అడిగాడు సో లాంబ్డా W2 ఎంత 4.5 W1 ఎంత 2.3 ఓకే అంటే λ1 by λ2 is equal to 45 by 23 రా అంతేగా సో ఎంత బై నియర్లీ 20 జస్ట్ 23 2s are 46 కదా జస్ట్ 2/1 approximately 2:1 that is option 3 ready 2:2 option 3 ready next 14 problem a graph is drawn between stopping potential y axis and incident frequency x axis like this carefully okay nana like this is the y axis nana this is what stopping potential so like this is x axis nana x intercept entra threshold frequency y negative y intercept entra work function already మనం డిస్కస్ చేసాం అరే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ గీసిన గ్రాఫ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ గీసిన గ్రాఫ్లో స్లోప్ అనేది h/e ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ h/e ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి ద ఇంటర్సెప్ట్ OA ఇది దిస్ ఈజ్ ఏరా సి ఏమన్నాడు ద ఇంటర్సెప్ట్ OA ఆన్ x యాక్సిస్ గివ్స్ 0.5 into 10 power 15 hertz lana so that is nu naught ichadu rai అంటే threshold frequency ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు రా 0.5 into 10 power 15 hertz hz threshold frequency ఇచ్చాడు the kinetic energy of photoelectrons emitted from the metal when the energy of incident photon energy ఇచ్చాడు ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు రా ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 5 electron volts ఇచ్చాడు వాడు ఇంతకీ ఏమడిగాడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫోటాన్ అడిగాడు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అడిగాడు ఓకే ఎనర్జీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడంటే వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినట్టే వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ నాట్ బై హెచ్ వాల్యూ ఎంత హెచ్ న్యూ నాట్ హెచ్ వాల్యూ 6.625 into 10 power minus 34 into న్యూ నాట్ వాల్యూ ఎంత 0.5 అంటే నేను దీన్ని 5 into 10 power 14 రాస్తున్నాను రై డివైడెడ్ బై ఏంటిది జౌల్స్లో వస్తుందనా మనకి కావాల్సిన ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రావాలి ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అంటే 1.6 into 10 power minus 19 బై సింపుల్గా 16 1s are 16 4s are రా అప్రాక్సిమేట్లీ 16 4s are 64 or 66 ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ క్యాన్సిల్ అవుట్ 4 into 5 20 రెడీ ఇంటూ 4 into 5 బై 20 ఇంటూ ఇది ఒకసారి చూడరా పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి
19 అవుతుంది, ప్లస్ 19. సో దట్ ఈస్ 33 అవుతుంది. 33 అంటే 10 పవర్ మైనస్ 1 ఉంటుంది. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి జస్ట్ 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది, లేదంటే 1.9 వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే, డబ్ల్యూ ఎంత వచ్చిందిరా? 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వచ్చింది. ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చాడురా? 5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఇప్పుడు మనకి అడిగింది కదరా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అడిగాడు. కే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ మైనస్ డబ్ల్యూ. 5 మైనస్ 2 అబ్బాయి ఆన్సర్ ఎంతరా? 3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. లైక్ దిస్. Kinetic energy 3 electron volts. That is problem number 14 abhay. Problem number 14. And the answer of 3 electron volts. The option is 2. Option is 2. Write down. Okay students, next numerical problem 15. It is a critical bit. A photon cell is illuminated by a small bright source placed 1 meter away. Distance ichchadu. Photon cell is illuminated by a small bright source placed 1 meter away. 1 meter distance lo undi. 1 meter distance lo undi solar cell. Okay. Solar cell illuminated by bright source. Ante oka source idi cell anukunte gana జస్ట్ ఒక సోలార్ సెల్, సోలార్ ప్యానల్ ఏదో ఒకటి, ఇది సోర్స్ అనుకోండి. లైక్ దట్ ఇది సోర్స్. ఈ సోర్స్ ఇంకా 1 మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఈ సోర్స్ వచ్చి దీని మీద ఫాలో అయ్యి ఏమవుతుందిరా? ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎజెక్ట్ అవుతాయి, బయటకు వచ్చేస్తాయి ఎలక్ట్రాన్స్. ఫోటో యాక్టివిటీ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, ఏ ఫోటో సెల్ ఈజ్ illuminated by a small bright source placed 1 meter away. ఓకే, D1 అనుకుందాం. కానీ when the same source of light is placed 1/2 meter away. ఏం చేశాడు ఈసారి? D2 డిస్టెన్స్ ఏం చేశాడు? 1/2 మీటర్ పెట్టాడు, అంటే ఆఫ్ చేశాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎమిటెడ్ బై ద ఫోటాన్ క్యాథోడ్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ బై ద ఫోటో క్యాథోడ్ అన్నట్రా. ఒకసారి చూడరా, ఆల్రెడీ నేను ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. సో intensity of incident light increases, number of photons increases, that indicates photo current increases. So what is the relation between intensity and distance? Inversely, I proportional to 1/d square nana. Intensity of light is inversely proportional to the square of the distance. Square of the distance nana. So I1 by I2 is equal to D2 by D1 whole square. Okay, I1 by I2 is equal to D2 entra 1/2 okay, D1 entra 1 okay, whole square that is 1/4 by I2 is equal to 4I1. So intensity is increased to 4 times the initial value. 4 times increase అయ్యిందంటే ఆఫ్ కోర్స్ కరెంట్ కూడా ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో 4 times has numerous. Option 4 by 15 option 4. Next 16. A photon incident on the metal of photoelectric work function. A photon incident on the metal of photoelectric work function is 2 electron volts. Work function ఇచ్చాడు W అనుకోండి, I అనుకోండి, 2 electron volts. మీరు ఏమన్నా అనుకోండి. Produce photoelectrons of maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy ఎంత ఇచ్చాడు రా? That is also 2 electron volts given. Okay, done. The wavelength associated with photon is, the wavelength associated with the photon is అన్నట్రా. వేవ్లెంత్ కనుక్కోవాలి. ముందు ఎనర్జీ కనుక్కుందాం. W minus KE. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? A photon incident on a metal of photoelectric work function 2 electron volts produce a photoelectron of maximum kinetic energy ఎంత ఇచ్చాడు? 2 electron volts ఇచ్చాడు. ఓకే, వేవ్లెంత్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫోటాన్. వేవ్లెంత్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ లేదు, అంతే కదా. సో ఎనర్జీ ఈక్వల్ W ప్లస్ KE కదా. అప్పుడు ఎంత అవుతుందా? 2 + 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 electron volts. ఓకే, డన్.
సో ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్సీ బై లాంబ్డా, మనకు కావాల్సింది లాంబ్డా, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు ఎస్సీ బై ఈ అబ్బాయి. సో ఎస్సీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంది కాబట్టి ఎస్సీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రాయంట్రా. 12400 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, ఈ వాల్యూ ఎంతరా 4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అప్పుడు ఆన్సర్ దేంట్లో వచ్చిందిరా, యాంగ్స్ట్రామ్స్లో వస్తుంది అబ్బాయి. అది మీకు ఆల్రెడీ సినాప్సిస్లో ఉంది, చూసుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ క్యాన్సిల్ అవుట్రా. సో 4 3s are 4 1s are. Ultimately lambda is equal to what? 3100 angstroms. This is the wavelength of incident photon. Okay, done. Next problem number 17. For a certain metal, the threshold frequency is nu naught. Okay, if light of frequency 2 nu naught is incident on it, the electrons come out with a maximum velocity of 4 into 10 power 6 meter per second. Okay na bhai, E is equal to work function plus Ke. Okay na, ఏమన్నాడు, for a certain metal threshold frequency is nu naught. Okay, light of frequency 2 nu naught. E is equal to h nu, that is equal to h nu naught plus Ke na. Kinetic energy according to Einstein equation రాసా. జస్ట్ ఏమన్నాడు, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో న్యూ నాట్ అన్నాడు, లైట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2 న్యూ నాట్ అన్నాడు. దీన్ని అంటే 2h న్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h న్యూ నాట్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు బై, కైనెటిక్ ఎనర్జీ 4 into 6 మీటర్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇఫ్ ద లైట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 5 న్యూ నాట్ ఈజ్ ఇన్స్టెంట్ ఆన్ ఇట్, ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ద మాక్సిమం వెలాసిటీ అండి. ఇందాక మనకి వాడు ఇచ్చింది కూడా వెలాసిటీ రా. ఓకే, ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీలో పెట్టుకుంటారా సత్యానికి K1. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ వస్తే అవుతుందా, హెచ్ న్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతరా Ke1. ఓకే, డన్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ హెచ్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ Ke2 అబ్బాయి. ఈసారి నువ్వు ఎంత అన్నాడు, 5h న్యూ అన్నాడు, 5h న్యూ నాట్ అన్నాడు ప్లస్ Ke2. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూడాలి రే, ఇక్కడ న్యూ వచ్చేసి 5 న్యూ నాట్, ఇక్కడ న్యూ వచ్చేసి 2 న్యూ నాట్ అని వాడే ఇచ్చాడు గివెన్ డేటా. సో ఈ సైడ్ వస్తే అవుతుందా 4h న్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Ke2 రా. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 నా. సో 1/2 చేద్దాం. 1/2 చేస్తే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, K అంటే హాఫ్ m v1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై హాఫ్ m v2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా h న్యూ నాట్ బై ఇదంతా 4h న్యూ నాట్. క్యాన్సిల్, హాఫ్ m కూడా క్యాన్సిల్. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని మనం μ1 దట్ ఈస్ వెలాసిటీ అనేది v1 by v2 is equal to 1/2. v2 is equal to 2 into v1 ఏగా, 2 into v1 ఎంత ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు రై. వెలాసిటీ is what, that is 4 into 10 power 6. So velocity of the photoelectrons 8 into 10 power 6 meter per second, like this. That is the answer. v2 is equal to 8 into 10 power 6 meter per second. Okay, Nana, write down. Okay, option 1, write down. Okay, next problem number 18 amma. Problem number 18. In a photoelectric cell, current stops when a negative potential of 0.5 volts. That is stopping potential, ra. 0.5 volts. Okay, is given to the collector with respect to the emitter. Okay, the maximum kinetic energy of emitted electron is sorry. In a photoelectric cell, current stops when a negative potential of 0.5 volts అనేది. ఓకేనా, 0.5 volts అనేది.
సో మనకు ఆల్రెడీ వాడు అడిగింది ఏంటంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ దేంట్లో అడిగాడా అంటే సో జౌల్స్ అడిగాడు అబ్బాయి. సో మనకు ఆల్రెడీ నో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0E అంతే కదా. 0.5 అంటే ఎంత 1/2 ఇంటూ ఈ వాల్యూ ఎంత 16 into 10 power minus 20 రాశాను మరి 1.6 10 power minus 19. సో 2 1s are 2 8s are సింపుల్గా 8 into 10 power minus 20 joules. That is the condition. Next 19. Problem number 19 right. The kinetic energy of photoelectrons ejected from metal surface. Kinetic energy of photoelectrons ejected from metal surface by a light of wavelength 2000 angstroms ichchada by 2000 angstroms. Okay. Range from to 0 is 3.2. The kinetic energy of photoelectron ejected from the metal surface by light of wavelength 2000 angstrom range from 0 is 3.2 అన్నాడు. సో ఏంటది kinetic energy? Kinetic energy ఎంత 3.2 into 10 power minus 19 joules. ఒకసారి చూడండి twice of the electron ఉంది, twice of the electron charge. Okay, the stopping potential will be equal to stopping potential అడిగాడు రా. So the kinetic energy of photoelectron ejected from the metal surface by a light of wavelength ఇచ్చాడు కాబట్టి నన్ను దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనర్జీలో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. Sc/λ. ఓకే ఓకేనా. Sc/λ ఏం చేద్దామంటే మనం సింపుల్గా ఉండటానికి దీన్ని మనం ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రాసుకుందాం. 12400 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ డివైడెడ్ బై వేవ్లెంత్ ఎంతరా 2000. ఓకే యాంగ్స్ట్రమ్స్ 0000 క్యాన్సిల్ అవుట్రా. ఇంకెంత ఉందిరా ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే 2 6 62 ఓకే అంటే 6 జస్ట్ ఈ పైకి 6.2 అవుతుంది. అరే 62 into 10 power minus 1 ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అరే 0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఎంత ఇది 6.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఈ వాల్యూ వచ్చింది అబ్బాయి, ఎనర్జీ వచ్చింది. సో కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంది అక్కడ జౌల్స్లో ఉంది కదా, దాన్ని కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో మారుస్తున్నా. ఇది ఎంత 1.6 క్యాన్సిలా 1s are 2s are. సో ఇది 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వచ్చింది అబ్బాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం అనుకుంటానంటే కెనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చింది, ఎనర్జీని వచ్చింది. వాడు అడిగింది ఏంద్రా స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు అన్నాడా. ఓకే అయితే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అన్నప్పుడు మనకి ఎనర్జీ అవసరం లేదురా. రైట్ kinetic energy in electron volts is equal to kinetic energy in electron volt is equal to stopping potential in volts ఏగా అబ్బా. ఇది అవసరం లేదురా, ఇది అవసరమే లేదు. జస్ట్ డైరెక్ట్ 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత 2 volts ఏగా. kinetic energy in electron volts వచ్చి 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వచ్చింది. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత 2. దట్స్ ఆల్, దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇది అవసరం లేదురా, already just stopping potential. Answer is 2 electron volts. 2 electron volts. Okay, next problem number 20 ra. Problem number 20. The work function of potassium is 2 electron volt. Work function of potassium ఎంత ఇచ్చాడు 2 electron volt ఇచ్చాడు. Work function of potassium is 2 electron volts. Okay, when it is illuminated by a light of wavelength ఇచ్చాడు రా. లాంబ్డా వచ్చి 3300 angstrom. Photoelectrons are emitted. Stopping potential of photoelectron is అన్నాడు అబ్బాయి. ఏం కనుక్కోవాలి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కనుక్కోవాలి. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఓకే. ఏంట్రా ముందు ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వర్క్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది Sc/λ. ఓకే 12400 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా వాల్యూ 3300 యాంగ్స్ట్రమ్స్. 0000 క్యాన్సిల్ అవుట్రా. ఇప్పుడైతే ఎంత ఏం చేద్దాం ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది
సో ఫోర్స్ తీసుకుందామా 33 4s are ఇంతనా 3s అయితే 99 ఉంది 4 అయితే 132 అవుతుంది అబ్బాయి అంతే కదా సో 33 4s are ఎంత అవుతుందిరా 12 ఓకే 132 అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్లీ 4 లేదా 3.9 3.8 వేసుకుంటారా 3.8 వేసుకోండి అబ్బాయి సారీ 38 3.8 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అది ఓకే ఇప్పుడు ఏంద్రా స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అడిగాడు అంతే కదా సో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ kinetic energy is equal to what? E minus W. E వచ్చి 3.8 minus W వచ్చేసి 2 రా సో kinetic energy is equal to ఎంత అవుతుందిరా 3.8 నుంచి 2 వేసిపోతే 1.8 electron volt or approximately 1.75 electron volt. సో ఇది kinetic energy electron volt. Stopping potential అయితే 1.75 volts like this. That's all. Okay, answer is 1.75. Option 2 nana. Option 2. Okay, done. Next numerical problem number 21. Write down. So problem number 21 ra. Problem number 21 ra. Problem number 21. Photoelectric emission is observed from a metal surface for a frequencies nu1 and nu2 of the incident light rays. nu1 greater than nu2. nu1 greater than nu2 another. Okay. So the maximum values of kinetic energy of photon is the maximum values of kinetic energy of photoelectrons emitted in two cases are in the ratio 1:k అని చెప్పారు. Maximum values of kinetic energy of photoelectrons అంటే k1 by k2 is equal to 1 by k. Maximum values of kinetic energy of photoelectrons emitted in the two cases are in the ratio 1:k. k1 by k2 equal 1 by k. Then the threshold frequency of the metallic surface is threshold frequency అడిగాడు. threshold frequency అంటే nu naught అడిగాడు. చూడరా nu naught అడిగాడు. సో అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టీన్ పొటెన్షియల్ ఈక్వేషన్ E is equal to వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? సో E అంటే h న్యూవా ఓకే, ఇదేంటిది h nu naught ఓకే, ప్లస్ ke1 అనుకోండి. ఇది ke1 అంటే ఎంత 1. ఓకేనా? సో ఈ సైడ్ వస్తే ఎంత అవుతుంది h కామన్ దిద్దాం న్యూ మైనస్ న్యూ నాట్. h కామన్ దిద్దాం అంటారా? ఓకే h కామన్ తీసాను అనుకుంటా, లేదంటే ఓకే h కామన్ తీసాను. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ ఏమన్నారా? నెక్స్ట్ అగైన్ h దిస్ ఈజ్ న్యూ 1 అనా 1 అంతేగా. నెక్స్ట్ h న్యూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు h న్యూ నాట్ ప్లస్ ke2 రా. ఇక్కడ కూడా h కామన్ తీసాను అనుకోండిరా. nu2 మైనస్ న్యూ నాట్ k2 వాల్యూ k అబ్బాయి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రా. ఓకే డన్. డివైడింగ్ 1/2 చేస్తాను రా. 1/2 చేస్తాను. h get cancel out. nu1 minus nu naught by nu2 minus nu naught is equal to 1 by k. So on cross multiplication by k nu1 minus k nu naught is equal to
nu2 minus nu0. ఓకేనా? ఓకే. ఈ nu0 వాల్యూ ఈ సైడ్ తీసుకుంటారా? nu0 వాల్యూ ఏం చేస్తారు? ఈ సైడ్ తీసుకుంటే k nu1 ఆ పక్క తీసుకుంటారు. మైనస్ k nu0 ఈ సైడ్ వస్తే ప్లస్ nu0. ఓకేనా? ఎక్కడ చేసామా? కరెక్ట్గా ఉందా? ఈజ్ ఈక్వల్ టునా ఈ మైనస్ కే న్యూ1 మైనస్ కే న్యూ0. ఓకే, nu2 మైనస్ nu0. ఓకే, ఏమవుతుంది? ఏం చేశాను? nu0 ఈ సైడ్ తీసుకొచ్చాను. ఓకే, దీన్ని పక్క తీసుకొచ్చాం. సో దాన్ని మనం ఏం చేద్దాం? ఆ సైడ్ తీసుకెళ్ళాం. కే nu0 మైనస్ nu0. ఓకే, nu2 మైనస్ కే nu1. ఓకేనా? మనకి కావాల్సింది nu0. మనకి ఏమడిగాడు వాడు? థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగాడు. nu0 కావాలి. nu0 కావాలా? ఇక్కడ nu0 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందిరా? nu0 కామన్ తీస్తే మైనస్ కే ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు nu2 మైనస్ కే nu1. ఓకే, డన్. ఓకేనా? మొత్తాన్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే nu0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేమవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది, మైనస్ 1 అవుతుంది, మైనస్ nu2 ప్లస్ కే nu1 అవుతుంది. అంటే మైనస్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ మైనస్తో మల్టిప్లై చేశాను రై. సో nu0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అల్టిమేట్లీ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే nu1. ఇది ముందు రాసిన అబ్బాయి మైనస్ nu2 డివైడెడ్ బై k minus 1. That is the answer. K nu1 minus nu2 by k minus 1. That is the option number 2 ra. Option 2 abhay. Option 2 is the answer. Write down. So equation 1 equation 2 na dividing 1 by 2 చేసాను, సింపుల్ గా సింప్లిఫికేషన్ చేసాము. ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ దెన్ we will get ఫైనల్ ఆన్సర్ nu0. ఇక్కడ ఏం చేశారంటే మైనస్ తో మల్టిప్లై చేశాను థర్డ్ ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని. అప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది, మైనస్ 1 అవుతుంది, మైనస్ nu2 ప్లస్ k nu1 అయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 22 రా. చెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ 22 అబ్బాయి. When radiation of wavelength lambda is incident on a metal surface, okay, the stopping potential is ఇచ్చాడు 4.8 volts. ఓకే, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V1 అనుకుందాం, దాన్ని 4.8 volts ఇచ్చాడు. If the same surface is illuminated with the radiation of double the wavelength. ఫస్ట్ కేసులో λ1 లాంబ్డా అన్నాడు, λ2 వచ్చి 2 లాంబ్డా అన్నాడు, λ2 వచ్చి అన్నారా 2 లాంబ్డా అన్నాడు, డబుల్ ద వేవ్ లెంగ్త్. దెన్ ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ బికమ్స్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత అయింది అబ్బాయి? ఎంత అయింది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్? 1.6 volts. ఓకే, 1.6 volts. దెన్ ద థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఫర్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్, థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ అడిగాడు రా. చూడండి ఒకసారి, థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ అడిగాడు. మనకి ఎనర్జీ ఫార్ములా అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? ఓకేనా? ఏంటంట్రా? హెచ్సి బై లాంబ్డా. వర్క్ ఫంక్షన్ వాడు అడిగింది ఏంట్రా? జస్ట్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ అడిగాడు. థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ అడిగాడు. థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ అడిగాడా? ఓకే, థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ సి బై లాంబ్డా అన్నట్టు రాద్దాం. ఓకే, ప్లస్ V1 రా. ఓకేనా? సో ఈ సైడ్ తీసుకొచ్చి కామన్ తీద్దారా? హెచ్సి కామన్ తీస్తే 1 బై లాంబ్డా మైనస్ 1 బై లాంబ్డా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
what V1 value 4.82 into E equation number 1. Next రెండో దాన్ని చూడరా, సెకండ్ వన్ సిమిలర్లీ హెచ్సి బై లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత అన్నాడు ఈసారి 2 లాంబ్డా అన్నాడు రే, డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను 2 లాంబ్డా ఇంతనా, హెచ్సి బై 2 లాంబ్డా వెయిట్ హెచ్సి బై లాంబ్డా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లాంబ్డా 2 లాంబ్డా is equal to SC by lambda naught plus V2E కదా. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ తీసుకుంటారు దాన్ని HC కామన్ తీస్తే 1 by 2 lambda minus 1 by lambda naught is equal to V2 వాల్యూ ఎంత 1.6 1.6 ఈ అబ్బాయి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రా. ఏం చేద్దాం, డివైడ్ చేద్దాం, డివైడింగ్ 1/2 రైట్. సో డివైడింగ్ 1/2 చేద్దారా, ఈక్వేషన్ 1 బై ఈక్వేషన్ 2 చేస్తాం. ఏమవుతుంది 1/2 చేస్తే ఎస్సీ గెట్ క్యాన్సిల్ రా. ఇక్కడ చూడండి కేర్ఫుల్గా, ఎల్సిఎం ఎంత, లాంబ్డా నాట్ ఎల్సిఎం అవుతుందనా, లాంబ్డా క్యాన్సిల్ అవుట్ పోతే లాంబ్డా నాట్ మైనస్ లాంబ్డా అవుతుంది పైన, అంతేగా ఈక్వేషన్ కదా. లాంబ్డా నాట్ మైనస్ లాంబ్డా ఈజ్ కరెక్ట్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ డివైడ్ చేస్తారు కదా ఇంటూ, ఇక్కడ చూడరా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 లాంబ్డా ఇంటూ లాంబ్డా నాట్ ఎల్సిఎం అవుతుంది, 2 లాంబ్డా ఇంటూ లాంబ్డా నాట్ ఎల్సిఎం అవుతుంది. సో లాంబ్డా దట్ ఈజ్ లాంబ్డా 2 లాంబ్డా క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఓన్లీ లాంబ్డా నాట్ పైన వస్తుంది మైనస్ 2 లాంబ్డా అవుతుంది, అంతేగా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ ఎంతుందా 4.8 ఈ డివైడెడ్ బై 1.6 ఈ క్యాన్సిల్ 16 3s are ఓకే. రిమైనింగ్ చూడరా, లాంబ్డా నాట్ క్యాన్సిల్ అవుట్, మల్టిప్లై చేయండి దీన్ని 2 లాంబ్డా నాట్ మైనస్ 2 లాంబ్డా డివైడెడ్ బై లాంబ్డా నాట్ మైనస్ 2 లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ బై 2 లాంబ్డా నాట్ మైనస్ 2 లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 3 లాంబ్డా నాట్ మైనస్ 6 లాంబ్డా, ఇంతేనా. ఓకే, ఈ 3 లాంబ్డా నాట్ ఈ సైడ్ వస్తే ఎంత అవుతుందిరా, 2 లాంబ్డా నాట్ మైనస్ 3 లాంబ్డా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 6 లాంబ్డా ప్లస్ 2 లాంబ్డా. ఓకే డన్. ఎంత అవుతుంది ఇది, మైనస్ లాంబ్డా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4 లాంబ్డా, మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుట్, లాంబ్డా నాట్ ఈక్వల్ టు 4 లాంబ్డా. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నౌ. లాంబ్డా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 4 లాంబ్డా. ఓకే, జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చేశాను అంతే, ఏం చేయలేదు నేను. 4 లాంబ్డా 22 రా, సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే రైట్, 22 సెకండ్ ఆప్షన్. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం 23. ప్రాబ్లం నెంబర్ 23 రా. 23 చూడండి కేర్ఫుల్గా. K1, K2 are the maximum energy of photoelectrons emitted when a light of wavelength λ1, λ2 respectively are incident on a metal surface అన్నాడు. λ1 is equal to 3 λ2 then అన్నాడు. ఓకేనా, ఇక్కడ డైరెక్షన్ కూడా ఈక్వేషన్ E is equal to వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ kinetic energy. ఓకే డన్. ఫస్ట్ ది kinetic energy K1, K2 are maximum kinetic energy అన్నాడు. ఇది K1, λ2 are respectively both are instant wavelength. అంటే E is equal to దగ్గర E is equal to C by λ1
is equal to work function plus k1. This is equation number 1 రా. వాడు అడిగింది రిలేషన్ బిట్వీన్ k1 and k2 అడిగాడు. చూడండి. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ hc by lambda 2 is equal to w plus k2 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రా. ఓకేనా? ఓకే, ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? లాంబ్డా 1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? లాంబ్డా 1 ఈక్వల్ టు 3 లాంబ్డా 2 అన్నాడు. ఇక్కడ రాస్తున్నా డైరెక్ట్గా రే, ఇక్కడ రాస్తున్నా లాంబ్డా 1 ఈక్వల్ టు 3 లాంబ్డా 2 అన్నాడు. లాంబ్డా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? లాంబ్డా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 లాంబ్డా 2 ఇచ్చాడు వాడే. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను రా. 1 మైనస్ 2ని ఇంకా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. 1 మైనస్ 2 రా. సో ఇక్కడ ఏముందిరా? hc బై 3 లాంబ్డా 2 మైనస్ hc బై లాంబ్డా 2 is equal to minus w minus w get cancel out, k1 minus k2. ఓకే నానా? క్లియరా? ఓకే. ఓకే, ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎల్సిఎం వచ్చేసి ఎంతరా? 3 లాంబ్డా 2 ఎల్సిఎం అవుతుంది. హెచ్సిఈ మైనస్ లాంబ్డా 2 పోతే ఇంకెంత ఉందిరా? 3hce. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k1 మైనస్ k2. ఇదంతా ఇక్కడ మైనస్ 2hc బై 3 లాంబ్డా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k1 మైనస్ k2 అబ్బాయి. ఓకేనా? సో k1 ఏం చేసాం? 1 మైనస్ 2 చేసావరా? ఓకే, k1 మైనస్ k2. ఓకే, సో k1 ఇది పక్క తీసుకొస్తాను నేను. k1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k2 మైనస్, ఈ పక్క తీసుకుని ప్లస్ అవుతుందిరా, k2 మైనస్ 2hc బై 3 లాంబ్డా 2. ఓకేనా? ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడరా, k1 వాల్యూ ఎంత అంటే k2 కాదు, k2లోంచి ఇంకా మైనస్ 2hc బై 3 లాంబ్డా 2 మైనస్ ఏంగా వచ్చింది. అంటే k1 వాల్యూ k2 కన్నా తక్కువ. ఓకేనా? k1 వాల్యూ ఎంత? k2 కన్నా కూడా తక్కువ. ఒకసారి దీనికి మనం ఏం చేద్దామంటే ఎల్సిఎం తీద్దాం. k1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 3 k2 లాంబ్డా 2 మైనస్ 3hc బై 3 లాంబ్డా 2. అంతేగా? అంతేనా? సో 3 లాంబ్డా 2 ఎల్సిఎం అవుతుంది. ఇక్కడ 1 into 3 లాంబ్డా 2, 3 లాంబ్డా 2 k2 మైనస్, సారీ దిస్ ఈజ్ 2hc బై 3 లాంబ్డా 2. అంతేనా? జస్ట్ లిజన్. 3 k2 లాంబ్డా 2 మైనస్ 2hc బై 3 లాంబ్డా 2. ఓకే, 3 క్యాన్సిల్ అవుట్. మనకి లాంబ్డా 2 సపరేట్ రాస్తే మనకి ఏమవుతుందిరా? ఆఫ్కోర్స్ k2 అవుతుంది. 3 k2 కన్నా తక్కువ అన్నాడు కదా వాడు. జస్ట్ వెయిట్. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే 1 మైనస్ 2 చేసాం. ఓకే, సి జస్ట్ లిజన్. ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఒకసారి మీకు క్లారిటీ కోసం, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్. సో అయితే ఒకసారి మీకు పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ కోసం నేను ఇంకో రకం చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే 1/2 చేసేద్దాం.
ఈక్వేషన్ 1 బై ఈక్వేషన్ 2 చేద్దాంరా. చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. హెచ్సి బై 3 లాంబ్డా 2 లాంబ్డా 1 ఈక్వల్ 3 లాంబ్డా 2 ఇచ్చాడుగా. హెచ్సి బై లాంబ్డా 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 లాంబ్డా 2 ఓకే ఇంటూ లాంబ్డా 2 బై హెచ్సి ఓకేనా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ప్లస్ k1 బై డబ్ల్యూ ప్లస్ k2 రా. హెచ్సి హెచ్సి క్యాన్సిల్ రా. లాంబ్డా 2 ఆల్సో క్యాన్సిల్ రా. ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి రా. డబ్ల్యూ ప్లస్ k2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందా 3w ప్లస్ 3k1 అబ్బాయి అంతేనా. ఓకే ఓకే ఈ 3w ఈ సైడ్ తీసుకోండి. w మైనస్ 3w ప్లస్ k2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3k1 ఎంత ఉంది ఇక్కడ మైనస్ 2w ప్లస్ k2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3k1 అంతేనా. ఓకే ఇప్పుడు చూడరా k1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత k1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k2 మైనస్ 2w k2 ముందు రాశాను మైనస్ 2w రాశాను డివైడెడ్ బై 3 ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి k1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 రెండుకి అప్లై చేస్తాను రై k2 బై 3 మైనస్ 2w బై 3 ఓకే డన్. చూడరా k1 వాల్యూ ఎంత అంటే k1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k2 బై 3 నా కాదు k2 బై 3 లోంచి ఇంకా సపరేట్ అవుతుంది. ఇంకా 2w బై 3 మైనస్ చేయంగా వచ్చిందే k2 బై 3 అంటే k1 నాట్ ఈక్వల్ టు k2 బై 3 నేనా. k1 వాల్యూ k2 బై 3 కాదు ఇంకా తక్కువ. దట్ మీన్స్ k1 లెస్ దాన్ k2 by 3 okay. So the option is this is the option వచ్చేసి ఎంత అంటే మనకి ఆప్షన్ 2 రా k1 less than k2 by 3 k1 less than k2 by 3 this is the option is 2 option is 2 na second option listen carefully కేర్ఫుల్ చూడరా. ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 డివైడ్ చేశాను. డివైడ్ చేయగా సింప్లిఫై చేస్తే ఇంత వచ్చిందని మనకి. సో ఈ 3 ఈ సైడ్ తీసుకొచ్చాను రా. జస్ట్ దట్ ఈస్ k1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది k2 ముందు రాశాను మైనస్ 2w బై 3 రెండింటికి సపరేట్ రాశాను. k1 వాల్యూ ఎంత k2 బై 3 కాదు k2 బై 3 మైనస్ 2w బై 3 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూ k2 బై 3 వాల్యూ 10 అనుకోండి. ఇందులోంచి కొంత మైనస్ అయ్యాక మిగిలింది అది మిగతాది k1 వాల్యూ అంటే k1 వాల్యూ k1 less than k2 by 3 k2 by 3 కన్నా ఇంకా తక్కువ ఓకే. 23 completed 24 అబ్బాయి 24. సో listen carefully 24 ప్రాబ్లం రా. ఓకే లైట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1.5 టైమ్స్ ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే న్యూ వచ్చి 1.5 టైమ్స్ ద న్యూ నాట్. Frequency of incident light greater than threshold frequency. Photoemission takes place. Photoemission run అయింది ఓకే కరెంట్ వచ్చింది బాగానే ఉంది. న్యూ వాల్యూ frequency of incident light greater than 1.5 that is frequency of incident light is 1.5 times the threshold frequency okay. Threshold frequency is incident of the photosensitive metal photoelectric current is emitted okay is correct. If the frequency of light అంటే నెక్స్ట్ కేసులో ఏమన్నారా నెక్స్ట్ కేసు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ హాఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ డబుల్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ హాఫ్ అంటే 0.5 ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నారు. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటరా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ లెస్ దాన్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీగా. సో ఇక్కడ నో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ that is no current I equal to 0 current I is equal to 0 number. The photo can become 0 24 problem okay. The option is 4. Next 25th this is the last problem in this session. See listen carefully. Maximum wavelength of beam of light can be used to produce photoelectric current on a metal is maximum అంటే లాంబ్డా నాట్ రే థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు 250 నానో ఇచ్చాడు అబ్బాయి నానోమీటర్ ఓకే రా. ఫస్ట్ the energy of electron in joules emitted
from the surface of the metal. When a beam of light of wavelength, 200 nano, lambda ఇచ్చేసి 200 nano ఇచ్చాట. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ జౌల్స్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మెటల్. సో ఏ ఎనర్జీ? కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒక్కసారి చూద్దాం. ముందు మనం ఏం చేద్దాం? సింపుల్గా వర్క్ ఫంక్షన్ కనుక్కుందాం. ఏంటది? C/λ0. ఎస్సీ వాల్యూ ఎంతరా? రెండో తీసుకుందాం. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ తీసుకుందామా? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ తీసుకోండి, లేదంటే మనకి ఇంగ్లాండ్లో తీసుకోండి, ఎట్లయినా తీసుకోండిరా. ఎస్సీ వాల్యూ జౌల్స్లో అయితేనేమో 20 × 10⁻26 కదా, డివైడ్ బై λ0 ఎంతరా? 250 నానోనా. అంటే దీన్ని మనం 25 × 10⁻−8. ఓకే, డన్. 5 4s are 5 5s are. సో వర్క్ ఫంక్షన్ వచ్చేసినా మనకి ఎంత వచ్చిందంటే ఎంత వచ్చిందిరా? 40 దీన్ని నేను 5 రాస్తున్నాను ఇంటూ 10⁻⁴. ఒక 0 దీనికి ఇచ్చేసాను కాబట్టి పైకి వస్తే 8 వస్తుంది, అంటే 7 19 రా, అంతే కదా, -19. సో W is equal to 8 × 10⁻−19 జౌల్స్ రైట్. ఒకసారి చూడాలిరా, 4/5 రా. ఈ -8 పైకి వస్తే +8 అవుతుంది, ఒక 0 దీనికి ఇచ్చేసి 7 ఉంటుంది. -26 + 7 జస్ట్ -19. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ కనుక్కుందాం. SC/λ. SC వాల్యూ 20 × 10⁻- ఎంతరా? 26 డివైడెడ్ బై λ ఎంత ఇక్కడ? 20 × 10⁻−8. ఓకే, 20 క్యాన్సిల్ అవుట్ అబ్బాయి. 1 × 10⁻−19 జౌల్స్. ఓకే, ఇది కూడా అయిపోయింది. సో మనకి వర్క్ ఫంక్షన్ వచ్చింది, ఎనర్జీ వచ్చింది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలంటారా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి? మిస్టేక్ చేసినట్టున్నాం. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందా? ఫార్ములా ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలంటే E - Wగా, E - W. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1 × 10⁻−19. 1 × 10⁻−19 నెగిటివ్ వస్తుంది మనకి. సో మనకి ఇక్కడ ఒకసారి జస్ట్ లిజన్. ఈ వాల్యూ ఎనర్జీ కదా 200 నానో. ఓకే, ఓకే, సి వాల్యూ ఓకే ఎంత ఇచ్చాడు? ఇది సి వాల్యూ 20 కరెక్ట్. λ0 ఎంత? 250 కదా, 4/5. ఓకే, డన్. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 20/20 కదరా. ఇది పైకి వస్తే +8 అవుతుంది అన్న. సారీ, ఇక్కడ మిస్టేక్ అయింది. +8 అవుతుంది, ఇది 8 అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంటుంది నాన్న? 8 లెస్ వేస్తే ఇక్కడ 26 కదా, 18. ఇది 18 రా, 18. ఓకే, సో 18 అంటే దీన్ని మనం 10 × 10⁻−19 రాసుకోవచ్చు రైట్. సో ఈ వాల్యూ 10 మైనస్ W వాల్యూ ఎంత? 8 -19 కామన్. అల్టిమేట్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 - 8 2 రా, 2 × 10⁻−19 జౌల్స్ అబ్బాయి. అప్రాక్సిమేట్లీ KE వాల్యూ వాడు ఆర్డర్ దేంట్లో ఇచ్చాడంటే 20లో ఇచ్చాడనా? 20లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది 20 × 10⁻−20 జౌల్స్ రాయొచ్చు. లేదా ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు 19.86 రా into 10⁻−20 joules. So that is the answer. 20 × 10⁻−20 లేదంటే 19.86 × 10⁻−20 joules. So that is the option 4 రా. 4th one. 4th answer. 25 4th answer. Okay na? Okay. So this is the 25th problem. సో రిమైనింగ్ మీకు సిమిలర్గా ఉంటే మీరు సాల్వ్ చేయండి.
మీకు వచ్చి మీరు సాల్వ్ చేయండి అన్న, రాని నేను చెప్తాను, నేను అన్నీ చెప్తాను, బట్ మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, సేమ్ మెథడ్ అన్నీ కూడా ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా రిమైనింగ్ డి బ్రోగ్లీ ఈక్వేషన్స్. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.